बंधुमाने आमर भारत देश आज प्रत्येक क्षेत्र रे बहुत जोर रे आगे चली बोली समग्र विश्व को जना। किंतु एक समय रे यूरोप और अमेरिका पूर्ण आधिपत्य बजाय रखिथिबा क्षेत्रगुड़िकरे मध्य एबे आम देश नंबर 1 होई जाइछि बोली बहुत कम लोकंकु जना। प्रकृत रे अमेरिका और यूरोपीय देश माने मिलित भावे जेतिकी लोकोमोटिव तैयारी करंती अर्थात रेल इंजिन तैयारी करंती आम भारत एकाकी ताहाठारु अधिक तैयारी करुछि। 2024 और 2025 आर्थिक वर्ष मध्यरे आम देश मोत 1681 लोकोमोटिव तैयारी करिछि। एहा कोनोसी छोट हिसाब नुहे। एते बड़ संख्यारे इंजिन जदि कोनोसी छोट देश को दिया जाए तेबे सेमानंकर रेल सेवा आउ 150 वर्ष धरी बिना बाधारे चली थाए। उदाहरण पाई बांग्लादेश को नियंतु। सेठारे एबे मात्र 187 लोकोमोटिव काम करुछंती। अर्थात आम भारत केवल किछि सप्ताह रे जेतिकी तैयारी करे ताहा द्वारा से देश संपूर्ण चली पारे। किंतु एठारे एक आश्चर्यजनक विषय हेउछि बांग्लादेश रे इंजिन थाई मध्य सेगुड़िकरे अनेक पुरुणा होई जाइछि किंबा मरामती पाई स्पेयर पार्टस मिलुनाही। किछि वर्ष पूर्वे दक्षिण कोरियारू आनिथिबा 30 इंजिनरू अधा एबे काम करिबा बंद करि देइछंती। कारण कोन बोली भाबुछंती? सेगुड़िक अत्यंत आधुनिक टेक्नोलोजी रे तैयारी। तेणु सेगुड़िकु मरामती करिबा पाई बांग्लादेशर कर्मचारींक पाखरे प्रशिक्षण नाही। आम भारत 2020 और 2023 वर्षरे बांग्लादेशकु मोत 30 डिजेल लोकोमोटिव उपहार स्वरूप देइथिला। आज पर्यंत सेही इंजिन गुड़िक बिना कौनसी असुविधारे सेठारे रेल सेवा चलाई चलीछि। काहींकि? कारण सेगुड़िक पुरुणा होइथिले मध्य भरोसायोग्य भारतीय डिजाइन उपरे निर्भर करुछि। हाँ, एबे आम भारतरे डिजेल इंजिन निर्माण बहुत कमी जाइछि। काहींकि? कारण देश एबे इलेक्ट्रिक हाई स्पीड टेक्नोलोजी आड़कू ढଳି पड़िछि। एहा द्वारा भारत एबे एही पुरुणा इंजिन गुड़िकर स्पेयर पार्टस जोगाण करिबारे अल्प असुविधार सम्मुखीन हेउछि। किंतु एठारे गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न हेउछि, आम भारत तार पड़ोसी देशकू कोटी कोटी टंका मूल्यर जंत्र उपहार स्वरूप देउछि, किंतु ताहार बदଳରେ किछि पाउछि कि? कारण बांग्लादेशकू नुआ लोकोमोटिव किंबा रेल कोच किनिबार आवश्यकता आसिले से सेही ऑर्डर भारतकू न देई दक्षिण कोरिया किंबा इंडोनेशिया को देई दिए। एतिकी नुहे, गत वर्ष बांग्लादेशकू रेल चक सेत दरकार हेबारु सेमाने एक बड़ ऑर्डर चीनी कंपानी मानमकू देई देइथिले। अर्थात साहाय्य तो आम भारत करुछि, किंतु लाभ चीन और कोरिया नहीं जाउछंती। तथापि भारत एसबु काहींकी करुछि? कारण कूटनैतिक भावे और निर्माण क्षेत्र रे एही अंचल रे निजर प्रभाव और विश्वसनीयता बजाय रखिबा पाई। एही शक्ति ही एबे भारत को चिकित्सा क्षेत्र रे मध्य देखा जाउछि। रेलबाई क्षेत्र रे भारत विश्व को किपरि पछरे पकाई देइछि ताहा आपण माने जानिले। सेही परी चिकित्सा क्षेत्र रे मध्य भारत एबे द्रुत गति रे आत्मनिर्भरता हासिल करुछि बोली जानिले आपण माने आश्चर्य हेबे। किंतु एक छोट विषय रे एही शिल्प रे भारत ठारू एक पड़ोसी देश आगरे थिला। सेही पड़ोसी देश हेउछि पाकिस्तान। किंतु ताहा किपरि हेला? आउ एबे भारत सेही अंतर को किपरि संशोधन करुछि? एही भिडियो रे आमे प्रथमे ताहा जानिबा। किंतु आगकू बढ़िबा आगरु दयाकरी एही भिडियो को लाइक करंतु आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। बंधु माने एबे थरे चिंता करंतु। आम भारत निजर शक्ति रे रेल इंजिन, बुलेट ट्रेन टेक्नोलोजी एपरिकी उपग्रह मध्य तैयारी करुछि। किंतु एक समय रे सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट अर्थात ऑपरेशन रे व्यवहृत उपकरण गुड़िक अन्य देशमानंक ठारू किनिबाकू पड़ुथिला। हाँ, आपण ठीक सुनिछंती।
ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କତୁରୀ, ଫୋର୍ସେପ୍ସ, ସୂଚୀ, କ୍ଲାମ୍ପ କିମ୍ବା ସ୍କାଲପେଲ, ହୃଦୟ ଅପରେସନ ହେଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ସିଲେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରେସନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣର ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସିଆଲକୋଟ ସହର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଧାତୁ ଶିଳ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିଆଲକୋଟରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ 1927 ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଥିବା 1927 ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଥିବା ସେହି ପୁରୁଣା ଧାତୁ ଶିଳ୍ପର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସେଠାରେ ରହିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଆଲକୋଟ ନିଜେ ଏକ ବଡ଼ ସର୍ଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ପାକିସ୍ତାନରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସର୍ଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 85% ରପ୍ତାନି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆକୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏକ ସମୟରେ ଭାରତର ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ତାର ସର୍ଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ 80% ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଲା। ତାପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏପରି ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣର ଆମଦାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏବେ ଭାରତ ନିଜର ପଥ ବଦଳାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବଦଳରେ ଜର୍ମାନୀ, ଚୀନ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ସର୍ଜିକାଲ ଉପକରଣ ଆମଦାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏହି ଉପକରଣ କିଣି ଆମକୁ ଯୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନା ଜର୍ମାନୀ କିମ୍ବା ଫ୍ରାନ୍ସର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସିଆଲକୋଟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଷକୁ $450 ମିଲିୟନ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି କରୁଛି। ଆଉ ଆମ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଏବେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଜିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 70% ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ଦେଶରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ନିର୍ମାଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସେଠାରେ କେବଳ ସର୍ଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ, ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପକରଣ, ରୋବୋଟିକ ସର୍ଜରୀ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ସ୍ଥିତିରୁ ଭାରତ ମୁକ୍ତି ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆସଲ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଏକ ସମୟରେ ସିଆଲକୋଟରେ ଥିବା ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଭାରତ ହାସଲ କରିପାରିବ କି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଭାରତର ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ମାଣ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରେ ଭାରତ ଏବେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁପରପାର ଭାବେ କିପରି ବଦଳୁଛି ତାହା ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏକ ସମୟରେ ସର୍ଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ମାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବଦଳିବାର ପଥରେ ଅଛି। ଏବେ ଭାରତ ନିଜର ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପକରଣ ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ରପ୍ତାନି କରୁଛି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଧୀନରେ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣର ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଶୋଧ ନୁହେଁ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ କରାଇବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାରତକୁ କେବଳ ଏକ କ୍ରେତା ଭାବେ ଗଣନା କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଭାରତ ରେଳବାଇ, ମହାକାଶ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପରି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ପଥରେ ଅଛି। ଏବେ ଭାରତରୁ ବିଦେଶକୁ ଜେନେରିକ ଶୋଧ ସହିତ ସର୍ଜିକାଲ ଉପକରଣ,
ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି। ଏକ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏହି ଦେଶ ଏବେ WHO ପରି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରୁଛି। ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ ବୋଲି ସିଆଲକୋତ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭାରତକୁ ଶିଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଆମକୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଭାରତ ସଠିକ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓ ଏତିକି ପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।